Hello everyone, welcome to online maths classes. In this video, we are going to do the problems from exercise 5.2 in 8th class. So in previous video, in this exercise, we completed up to 12th problem. Now we are going to do from 13th problem. Let us see the 13th one. Lalita took a parcel from a hotel to celebrate her birthday with her friends. It was billed with rupees 1450 including 5% VAT. Lalita asked for some discount. The hotel owner gave 8% discount on the bill amount. Now find the actual amount that Lalita has to pay to the hotel owner. Actually, billed amount before discount is 1450. Let it be marked price, and it is included VAT 5% VAT. The hotel owner given 8% discount. What you have to find? We have to find actual paid amount by her. So Lalita యాక్చువల్గా ఎంత అమౌంట్ డిస్కౌంట్ 8% ఇచ్చిన తర్వాత, దీనిపైన 8% డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత హోటల్ ఓనర్కి ఎంత పే చేయాలనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీంట్లో 5% ఇంక్లూడ్ అయింది. ద 5% ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్ అమౌంట్. సో మనకి దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ చేయనవసరం లేదు. జస్ట్ మనకి 8% డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత బిల్డ్ అమౌంట్ పైన అన్నాడు. దిస్ ఈస్ ద బిల్డ్ అమౌంట్. ఇది బిల్ చేసిన అమౌంటే. ఈ బిల్ చేసిన అమౌంట్ పైన 8% డిస్కౌంట్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ లలితాస్ billed amount. In this case, it will become marked price. ఎందుకంటే డిస్కౌంట్ అడుగుతుంది కాబట్టి, సో వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ డిస్కౌంట్ ఆన్ మార్క్ ప్రైస్. సో ఇట్ ఈస్ ద మార్క్ ప్రైస్ 1450 రూపీస్. అండ్ డిస్కౌంట్ percentage equal to how much? 8%. Okay, in this 5% VAT is included. That is not necessary to write, or there is no calculation with 5%. ఆ 5% ఇంక్లూడ్ అయింది. అది దాని గురించి పెద్దగా మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అది క్యాలిక్యులేషన్లో మనకేం యూజ్ కాదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ అయింది అన్నాడు. అది ఎంత ఇంక్లూడ్ అయినా మనకు సంబంధం లేదు. డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి దానిపైన నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను. సో నౌ, సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్? యాక్చువల్ పేడ్ అమౌంట్. Actual paid amount. So it will become selling price. So selling price equal to, you have to find selling price is marked price into 100 minus discount by 100. So that equal to marked price 1450 into 100 minus discount is 8 by 100. So that equals 1450 into 100 minus 8, 92 by 100. 0 get cancelled. 5 2s are 10, 5 2s are 10, 4 remainder, 5 9s are 45, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 remainder, 2 6 are 12. So that is selling price equal to 29 into 46. So that equals, మల్టిప్లై చేయండి, మీకు ఎంత వస్తుందంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 1334 రూపీస్ వస్తుంది. ఈ అమౌంటే లలిత హోటల్ ఓనర్కి పే చేయాలి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ లలిత హ్యాస్ టు పే హౌ మచ్? రూపీస్ 1334 టు the hotel owner. Okay, so 8% discount పోను హోటల్ ఓనర్కి she has to pay 1334 rupees. Okay,
So next, the 14th one is, if GST included in the price, find the actual price of each of the following. So in this first one, item demand, GST 3%, bill amount 10,300, you have to find original price. Demand 3% GST include అయితే 10,300 అయింది. అయితే దాని ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒరిజినల్ ప్రైస్ మీన్స్ 3% GST వేయకముందు ఎంత ఉంటుందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ demand 10,000 rupees, 10,300, and GST equal to 3%. So actually this GST calculated on original price. Original price పైన 3% GST include చేస్తే 10,300 వస్తుంది అన్నట్టు. So we have to find original price. Equal to question mark. Okay, so how can you get the billing amount? Bill amount equal to original price plus 3% of original price gives billing amount. Okay, original price ki 3% GST యాడ్ చేస్తే బిల్లింగ్ అమౌంట్ వస్తుంది. 3% ఆఫ్ ఒరిజినల్ ప్రైస్, దట్ ఈస్ 3/100 into original price. Okay, so that is by taking original price as common, so we'll get 1 plus 3/100. So what is the 3 year GST generalizing, so I am generalizing this, so that is GST. So this is billing amount. So this is by 1 original price. By simplifying this, we will get 100 plus GST, billing amount equal to. So original price equal to billing amount. By taking this fraction to left side, it will become 100/100 plus GST. So by using this formula, we can calculate this all. Listen once again. Billing amount equal to original price plus GST on original price. Original price పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసే GST యాడ్ చేస్తే బిల్లింగ్ అమౌంట్ వస్తుంది. అంటే ఒరిజినల్ ప్రైస్ పైన ఈ GST పర్సెంటేజ్ని యాడ్ చేస్తే బిల్లింగ్ అమౌంట్ వస్తుంది. సో GSTని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? GST %/100 into ఒరిజినల్ ప్రైస్, ఎందుకంటే ఒరిజినల్ ప్రైస్ పైన మనం ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి. సో ఒరిజినల్ ప్రైస్ను కామన్ చేసాం. సో కామన్ చేస్తే ఇక్కడ 1 ఉంటుంది ప్లస్ GST/100. సో 100 LCM is 100 into 100 plus GST. So OP equal to original price equal to, by taking other side 100/100 plus GST. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం అన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు బిల్లింగ్ అమౌంట్. వాట్ ఈస్ ద బిల్లింగ్ అమౌంట్? 10,300 into 100/100 plus GST is 3. Original price equal to 10,300 into 100/100 plus 3, 103. 103 ones are 103 ones are 1, 2 zeros left, 2 zeros. So original price equal to 100 into 100, 10,000. So rupees 10,000. So original price is 10,000. This is 10,000 rupees. Okay, this is first one. So next, second one is, so pressure cooker
its GST is 12% and billing amount is 3,360. 12% ఇంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత బిల్లింగ్ అమౌంట్ 3,360. అయితే ఈ 12% ఇంక్లూడ్ కాకముందుకు అంటే ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ బిల్లింగ్ అమౌంట్ ఈక్వల్ టు బిల్లింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్ ప్రెషర్ కుక్కర్ equal to how much? 3,360 and GST equal to what is the GST? 12%. So what is the formula? Original price equal to original price. You have to find the original price. Original price equal to billing amount 3,360 into 100 by 100 plus GST, 100 plus 12. Okay, next original price equal to 3,360 into 100 by 100 plus 12, 112. So here 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 1 remainder, 2 6s are 12, again 1 remainder, 2 8s are 16, 0. So here 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 0. 7 4s are 28, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 0. 4 1s are 4, 4 3s are 12, 0. That is original price equal to 30 into 100, 3,000. So rupees 3,000. Original price of pressure cooker equal to rupees 3,000. Okay, so this is 3,000. Okay, next third one is okay, same as it is here. What is that? Item is face powder. GST is 28%. Billing amount 256. So billing amount of face powder. How much? Rupees 256. And GST equal to what is the GST? 28%. సో జిఎస్టీ అనేది ఒక్కొక్క ఐటమ్కి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది, అంటే ఐటమ్ పైన డిపెండ్ అయ్యి. సో ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు, సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? బిల్లింగ్ అమౌంట్, సో 256 ఇంటూ 100 by 100 plus GST. 100 by 100 plus GST is 28%. So that equal to 256 into 100 by 128. So here 128కి డబల్ 256 అవుతుంది. డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా, ఆర్ మీరు 2తో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. 128 1 ఇంటూ 128 2. మీకు అంత పెద్దగా ఇబ్బంది అనిపిస్తే 2 2తో కానీ 4 4తో కానీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు 100 into 2, 200. So original price equal to 200. So original price of face powder equal to how much? 200 rupees. Okay, this is 200. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఐటమ్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా దీనిపైన జిఎస్టీ 3% ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది సబ్ట్రాక్షన్ చేసే ఇది అనకూడదు. ఎందుకంటే జిఎస్టీ ఎప్పుడు కానీ ఒరిజినల్ ప్రైస్ పైన దీనిపైనే క్యాలిక్యులేట్ చేసి యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. 10,000 మీద 3% అంటే 300 అవుతుంది. 10,000 + 300 10,300 అవుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే జిఎస్టీ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ఒరిజినల్ ప్రైస్. దీనిపైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం.
జిఎస్టీ అనేది ఒరిజినల్ ప్రైస్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, నాట్ ఆన్ బిల్లింగ్ అమౌంట్. ఆ బిల్లింగ్ అమౌంట్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేయం, అది ఫైనల్గా యాడ్ చేస్తే వచ్చేది. ఓకే, సో కాబట్టి దీనిపైన డైరెక్ట్ 3% చేసి అది సబ్ట్రాక్షన్ చేసి దీన్ని రాయకూడదు, డిఫరెంట్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం డిస్కౌంట్లో మార్కెట్ ప్రైస్ పైన మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో దేనిపైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, కాస్ట్ ప్రైస్ పైన. సో ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్. Discount is always calculated on market price. Here the GST is always calculated on original price. ఆ ఒరిజినల్ ప్రైస్ పైనే క్యాలిక్యులేట్ చేసి యాడ్ చేస్తే బిల్లింగ్ అమౌంట్ వస్తుంది. సో ఆ విధంగా మనం డైరెక్ట్ ఫార్ములా లాగా, ఎందుకంటే మనం దీనిపైన క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇది తెలియాలి కాబట్టి దాన్నే సబ్జెక్ట్ చేసి రాసిన, దాన్నే ముందు చేసి రాయడానికి ఇదంతా చేసినాం అన్నట్టు. ఓకే, సో చేసి ఫార్ములాలో అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఈ విధంగా వస్తాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, ఓకే 15th one is, a cell phone company fixed the price of a cell phone as rupees 4,500. A dealer purchased a cell phone on which he paid 12% GST additionally. How much did the dealer paid as GST? What is the purchase price of cell phone? So cell phone company fixed the price, that means original price. How much? 4,500. He paid 12% as GST on original price. This is additional. దీనిపైన 12% extra pay చేశాడు. So what you have to find? You have to find how much did he paid additionally as GST. GST ఎంత పే చేసినట్టు. And what is the purchase price? That means బిల్లింగ్ అమౌంట్. బిల్లింగ్ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, జిఎస్టీ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అండ్ బిల్లింగ్ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో లెట్ us see. సో ఒరిజినల్ ప్రైస్ of the cell phone. How much it is? 4,500. Okay, so next GST. GST how much? 12%. So what you have to find? GST amount. So GST amount equal to, that means 12% of 4,500, that is 12 by 100 into 4,500. 2 zeros get cancelled, 5 are 60, 12 4s are 48, 48 plus 6 54, so 540 rupees. So GST amount is 540. Then you have to find the billing amount. So billing amount equal to, so billing amount. How can you get the billing amount? So original price plus GST. So that is original price is 4,500 plus 540 GST. So 0, 4, 10. So that is 5,040 rupees. This is billing amount. ఓకే, సో జిఎస్టీని యాడ్ చేస్తే మనకు బిల్లింగ్ అమౌంట్ వస్తుంది. సో ఏ డీలర్ హ్యాస్ టు పే 5,040 rupees టు ద సెల్ ఫోన్ కంపెనీ. సో నెక్స్ట్ 16th one, ఏ సూపర్ బజార్ ప్రైజెస్ అన్ ఐటమ్ ఇన్ రూపీస్ అండ్ పైస్ సో దట్ వెన్ 4% సేల్స్ ట్యాక్స్ ఈజ్ యాడెడ్ no rounding is necessary because the result is exactly in rupees. Where n is a positive integer, find the smallest value of n. A super bazaar prices are in rupees and pice. రూపీస్లలో పైసలలో వాటి ఒరిజినల్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. If 4% is added, so if 4% సేల్స్ ట్యాక్స్
ఈజ్ యాడెడ్, దట్ ఈస్ నో రౌండింగ్ ఈజ్ నెసెసరీ. రౌండింగ్ నెసెసరీ కాదు, ఎందుకంటే అది ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వస్తుంది, రౌండింగ్ లేకుండా డైరెక్ట్గా రౌండింగ్ నెంబరే వస్తుందట. దెన్ ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్. అలా రౌండింగ్ వచ్చే నెంబర్స్లో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద సేల్స్ ట్యాక్స్? సేల్స్ ట్యాక్స్ ఈజ్ 4%. బిల్లింగ్ అమౌంట్, ఓకే, బిల్లింగ్ అమౌంట్ ఈక్వల్ టు, సో బిల్లింగ్ అమౌంట్ ఈజ్ ఎన్. బిల్లింగ్ అమౌంట్ అంటే దట్ ఈజ్ ఫైనల్ అమౌంట్ ఎన్ అన్నాడు, ఎన్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అన్నాడు, దాంట్లో ఇచ్చిందే రాస్తున్నాం, అంటే 4% యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చేది. సో మనం దాన్ని బిల్లింగ్ అమౌంట్ అన్నాం. సో బిల్లింగ్ అమౌంట్ మనం ఇంతకుముందు ఫార్ములా ఏం రాసినాం? బిల్లింగ్ అమౌంట్ ఈక్వల్ ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 ప్లస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఐఎమ్ రైటింగ్ సేల్స్ ట్యాక్స్ బై 100. బిల్లింగ్ అమౌంట్కి బిల్లింగ్ అమౌంట్ ఎలా వస్తుంది? ఒరిజినల్ ప్రైస్కి సేల్స్ ట్యాక్స్ యాడ్ చేస్తే వస్తుంది. సో దాన్ని ఇంతకుముందు ఇలా రాసుకున్నాం. సో బిల్లింగ్ అమౌంట్ ఈక్వల్ టు, ఇట్ షుడ్ బి ఎన్. సో ఒరిజినల్ ప్రైస్ 100 ప్లస్ ఎస్ట్ ఈజ్ 4 by 100. So original price into 104 by 100. 2 5s are 10, 0. 2 5s are 10, 2 2s are 4. 2 2s are 4, 2 5s are 10. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 remainder, 2 6s are 12. So n equal to original price into 26 by 25. Okay, here. So original price equal to, I am taking this 26 by 25 to this side. That will become n into 25 by 26. సో దీన్ని సబ్జెక్ట్ చేస్తూ రాస్తున్నాను. రాస్తే ఈ ఫ్రాక్షన్ ఇటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది? 26 by 25 ఏమవుతుంది? ఇంటూ 25 by 26 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఒరిజినల్ ప్రైస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? పాయింట్స్లలో ఉంటుంది అన్నాడు. పైస్ అండ్ రూపీస్లలో ఉంటుందంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ పాయింట్స్. సో అండ్ దిస్ ఎన్ షుడ్ బి పాజిటివ్ ఇంటీజర్. అదొక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అవుతుంది, అంటే దాంట్లో పాయింట్స్ ఉండవు, పాజిటివ్ ఇంటీజర్ మాత్రమే అవుతుంది. అది ఎప్పుడవుతుంది? ఎన్ అనేది 26 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ కానీ మల్టిపుల్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది. ఓకే, సో 26 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మల్టిపుల్స్ ఏమైతే 13 ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది, 26, 52 ఇవన్నీ. సో దాంట్లో లీస్ట్ ఏంటిది? 13. సో ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు, సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎన్ 13 పెట్టినాం అనుకోండి, 13 పెడితే ఏమవుతుంది? 25 by 26, దట్ ఈస్ 13 1s are 13 2s are 26 అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ 25 by 2. 25 by 2 అంటే ఏమవుతుంది? 12.5. ఈ 12.5 అనేది ఏంటిది? ఒరిజినల్ ప్రైస్. ఇది పైస్ అండ్ రూపీస్లలో ఉండొచ్చు, బట్ ఎన్ అనేది మాత్రం పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది అది. ఓకే, సో కాబట్టి ఎన్ అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అవుతుంది. దాంట్లో లీస్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది అంటే, వీటిలో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, బట్ లీస్ట్ నెంబర్ 13 అవుతుంది. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ ఎన్ ఈజ్ 13. ఓకే, ఎన్ 13 అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇంతకుముందు మనకు కావాలంటే మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. 1250 ఉంది కదా, సో దానిపైన మనం ఈ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి యాడ్ చేస్తే మనకు ఇంటీజర్స్ వస్తుందా లేదా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏం తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ? 1250 అనేది ఒరిజినల్ ప్రైస్, దీనిపైన ట్యాక్స్ 4% ట్యాక్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ట్యాక్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ ట్యాక్స్ని ఈ 1250 ఒరిజినల్ ప్రైస్కి యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి 13 వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం జనరల్గా దాన్ని ఎలా అంటే ఒక లాజికల్గా థింక్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక జనరల్గా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాదు మనకి. సో ఈ విధంగా లాజికల్గా థింక్ చేసి దాంట్లో లీస్ట్ నెంబర్ ఏదో చూసి రాయాల్సి వస్తుంది.
ఓకే. సో జనరల్గా అంటే ఇంతకుముందులా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తూ పోతే డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు. ఈ విధంగా థింక్ చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో ద లీస్ట్ ఎన్ ఈజ్ 13. సో ఇది ఎక్సర్సైజ్ 5.2. సో దీంట్లో ఇవన్నీ కూడా మనకి రియల్ లైఫ్లో ఎప్పుడు యూజ్ అయ్యేటివే. దీన్ని ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని చేయండి, చేస్తే మీకు మొత్తం అర్థమైపోతుంది. ఈ ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.